सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कोई जन हरस तू देवै जोर, चरण गहूँ बको शुभ रसना, दीजै प्राण अपोर। मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर। या रस मैं मगन होत कृपा ते, महाविख्याते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवो तुमरी और। अभय पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छोर। वाहिगुरु वाहिगुरु। चवर छत्र तख्त दे मालक, निह कलंक अवतार बाणी के बोहित, दसां गुरुआं दी आत्मिक जोत, धन गुरु जगत गुरु सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी सेवा अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यार वाली गुरु स्वरूप साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े बड़े भागा वाले हाँ, सतगुरां दी रहमत है। अमृत वेले दे दीवाना दी हाज़री भरदियां होइयां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सच्चे पातशाह जी के इलाही उपदेश सरवण कर रहे हैं। आसा जी की वार दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते ने। आओ गुर शब्द की विचार दे नाल बड़े प्यार नाल जुड़ना करिए। हजूर दे बचन सतगुरु जी जैत श्री राग दे विच पंचम पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बचन करते ने। कोई जन हर स्यों देवै जोर, जे कोई मनुख अपनी आत्मा नूं कह रहे ने, अपने आप को संबोधित करके सच्चे पातशाह जी, जे कोई मनुख मैनू परमात्मा के चरणों के नाल जोड़ देवे, कोई ऐसा मिल जावे, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे। किते कोई ऐसा संत, ऐसा गुरसिखड़ा मिल जावे जिहड़ा खुद तां गुरु दे नाल जुड़िया होवे, जिहड़ा मैनू भी प्रेर के मेरे विछड़े हुए जीवन नूं मेरे गुरु दे नाल मिला देवे। विछड़े हुए जीवन दे विच मनमुखी रूप जीवन दे विच गुरमत दा वासा हो जावे, गुरु दा सच दा उपदेश जिंदगी दा मत दा आधार बन जावे। कोई जन हर सो देवै जोड़, जे कोई मनुख मैनू परमात्मा दे चरणों दे नाल जोड़ देवे। चरण गाहों बको शुभ रसना, दीजह प्राण अपोर। गाहों का अर्थ है फड़ लेना, बकों का अर्थ है मैं बोलना। हजूर कहते ता मैं उसके चरण फड़ लवां ते अपनी जीभ तो हमेशा उसका धन्नवाद करा, उहदे शुकराने दे मिठे बोल बोलना ते मेरे ये प्राण उस अगे भेटा दे तौर ते उहदे चरणों दे विच मैं अर्पण कर दे। तैं साहिब की बात जे आखै कहो नानक क्या कीजै, सीस वड्डे कर बैसन दीजै, बिन सिर सेव करीजै। जे कोई रब की गल सुनावे, क्योंकि चुगली निंदिया करने वाले, किसी के परिवारों के उत्ते चिक्कड़ सुट्टण वाले, लोगों के धियां पुत्तां नूं निंदण वाले बड़े मिल जाणगे सानूं। भी आओ भाई फलाने का घर खोलीए, असीं फलाने का जीवनी खोलीए, फलाने के धियां पुत्तां नूं भंड मारीए, ਇਹੋ ਜਿਹੇ बड़े मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा सज्जन, कोई ऐसा संत मौको फिर है मिलावे, कोई रब दे नाल जुड़ी हुई रूह मिल जाए। तैं साहिब की बात जे आखे जिहड़ी
चुगली ना करे, मैनू रब की गल सुनावे, मेरे जीवन नू प्रेरित करे, भलिया बुरे रस्ते ते नहीं, इधर चल रब दे राह ते, जिहड़ा मेरी जिंदगी दे लई प्रेरणा स्रोत बन जावे। तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या कीजे। ते हजूर कहते भी उहदी सेवा लई की करना चाहिए। बचन कीते सीस वड्डे, कर बैसन दीजे, बिन सिर सेव करीजे। अपना सिर वढ़ के उहदे बहण दे लई मूड़ा बना दे, ते बिना सिर तो उहदे चरनां दी सेव कर, परमात्मा तैनूं गल नाल ला लवेगा। को सतनाम श्री वाहिगुरू। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै, जे मुख निकसै राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। कबीर जी कहते हैं सुपने दे विच भी जे कोई रब दा नाम लैण वाला बंदा मैनू मिल जावे, मेरा जीवन मिला दिओ, मैं अपना चम देड़ के उहदियां जुत्तियां सी के उहदे चरणां च पैरी पा दियां, ताकि मेरा विछड़े होए दा भी जीवन रब दे नाल जुड़ जावे। लेकिन विडंबना यह है, विडंबना यह है भी रब दे नाल टुटिया होयां दे नाल साडा बड़ा प्यार है, लेकिन जिहड़े रब दे नाल जोड़न कदे असीं उहनां नूं प्यार करन दा यतन नहीं करदे। चुगलियां दे नाल, निंदियां दे नाल, ये जिहड़े जहर ने, जिन्हां ने अंदर जाके साडी आत्मा नूं, मन मंदिर नूं साड़ के सवाह कर देना, तबाह कर देना साडी जीवनी नूं। एक उच्ची सुच्ची जीवनी जो उस अकाल पुरख ने बख्शी है। मानस जन्म दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभता दे नाल मिलिया ये मनुखा जन्म, ते जिसनूं अवगुणा दे नाल भर के असीं कालख दा रूप बना लैंदे, खत्म कर लैंदे इहदे विचों जो मालक ने तन बख्शिया सी। हजूर दे बचन मन तन निर्मल करत क्यारो, क्यारो दा अर्थ क्यारा, मन तन निर्मल करत क्यारो, हर संचै सुधा संजोर। कोई विरला मनुख परमात्मा की कृपा दे नाल, ये विरले नूं गल समझ आउंदी है। कोटन मैं नानक को नारायण जे चीत, हर किसी दे वस दी गल नहीं। उस अकाल पुरख की कृपा होवे जिहदे मन दे विच प्रेम खेलण दा चाव होवे, जाओ तो प्रेम खेलण का चाव, ते उही सिर धर के सच की गली दे विच तुरदा। सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। फिर जीवन ऐसा हो जाता, आसा मनसा सगल त्याग है, सब कुछ त्याग दिंदा, किसी सुख किसी पदार्थ की परवाह नहीं रह जाती। कोई विरला मनुख, कोटन मैं नानक को, करोड़ों के विचों कोई विरला हजूर ने वचन कीते। नारायण जिह चीत, रब दे नाल जुड़िया कोई विरला ही है जिन्हों रब की गल समझ आ जाए, जिहदा मन जिहदा जीवन पदार्थों के नालों टुट के परिपूर्ण परमात्मा की भगती के नाल जुड़ जाए। हर किसी के वस की गल नहीं। कोई विरला मनुख परमात्मा की कृपा के नाल अपने मन नूं, शरीर नूं पवित्र क्यारा बनाउंदा है, ते उस दे विच प्रभु का नाम जल चंगी तरह सिंजदा, सिंचाई करदा खेत की। एक किसान के तौर पर जे अपने जीवन में असीं वेखीए, हजूर कहते जिहा बीजै सो लुणै, कर्मा संधड़ा खेत। जीवन भी साडा एक खेत की न्याई, एक क्यारा है। क्यारे दे विच असीं फसल बीजनी है, किहड़ी फसल? कर्मां दी फसल। ते जिहो जी फसल असीं बीजांगे उहो जिहा प्रतिफल सानूं मिलेगा। जे कोई किसान गवारे का बी पावे तो आस करे भी सरों हो जाए, किद्दां होवेगी? बी गवारे का तो गवारा ही पैदा होवेगा ना। तो जे उस गवारे की फसल नूं चंगी तरह, मान लो कोई भी फसल है, उदाहरण दे रहा मैं, जे उन्होंने चंगी तरह किसान उसकी देखभाल करे, उन्होंने समय समय पर सिंजदा रहे, उहदे विचों घाह फूस पटदा रहे, जो फसल नूं जरूरत है उन्होंने दवे, उन्होंने खाद पावे, तो यकीनन फसल चंगी पैदा होगी। उसकी राखी भी करनी पवेगी, दिन रात जागना पवेगा पशु डंगरां तो। जेकर किसान ये उम्मीद करे भी बीज सुट्टे आंदा तो हुण आप ही फसल हो जाएगी, आप ही कट्टी जाएगी, आप ही फल मिल जाएगा, नहीं, ये आस करना व्यर्थ है। हजूर कहते तेरा जीवन भी एक खेत की न्याई है, सिर्फ वेले बैठ के रब की कृपा नहीं मिलती, इनू सिंजना है। चंगे कर्मां की खेती, चंगे गुणों की खेती अपने जीवन के विच करनी है। मन तन निर्मल करत क्यारो, अपने जीवन नू, अपने मन नू, अपनी सुरत नू एक पवित्र क्यारा बना, जिहदे विच घाह फूस जिहड़ा लग्या होया पहलां उहनूं पट, रुखां दीयां जड़ां विचों कढ। जड़ां किहड़ियां? विकारां दीयां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्ष्या द्वेष, सारा कुछ अंदर भरिया होया। एक नहीं दुध समाली ने, एक चुल्हे रहण चढ़े, एक दूजे तो सड़न की बिरती, भरा भरा तो मच रहा है। भरा एक कुख दी, एक माँ की कुख चो जम्मे हुए वीर
ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ, ਦੌਲਤ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖੂਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੰਦ ਫੂਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ। ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹਮ ਹਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਖੈ ਬਖਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਓ ਭਗਤ ਨਹਿ ਸਾਧੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਕਾਰ ਹਾਂ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਆ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਰਾ ਮਨ ਭਰ ਲਿਆ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬੇਖੈ ਬੇਖ ਖਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਧ ਦਾ ਰਸੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਮਿਹਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਈਰਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚਤਾ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਤੇ ਮੱਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਦੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ। ਸੁਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ। ਵੱਡੀ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਹਲਾਹਲ ਵਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਰਸ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਰਸ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਸ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਫੜ, ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਜਿਹੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी और। हे दीना दे दुखों का नाश करने वाले प्रभु पति परमात्मा, हे सच्चे पातशाह सच्चे गुरु, मैं तेरी शरण दे विच आया। मैनू तेरा ही आसरा ते अपने मन दे विच मैं यही गल चितारदा रहना, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णन साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर नाम तर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर न कोई, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पै करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ये भावना बना के गुरु के दर ते आ, गुरु के दर ते हंकार की पंड चक के ना अपने मन को खत्म करके, अपनी मत को खत्म करके, गुरु मत की आस लैके गुरु के चरणों के विच आ। गुरु मेहरामत करके तेरी आत्मा को परमात्मा के नाल मिला देगा। अपै पाद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन चूर। मैं तेरी शरण दे विच आया, मेहरामत कर मैनू अपै पद बख्श। हे प्रभु, मैं नानक दे मायक वाले बंधना तो मैनू मन नू छुड़ा के, इस जहर तो छुड़ा के मैनू सिमरन दी दात बख्श, ते मेरे मन नू ऐसी निरभैता बख्श कि मेरे मन दे विचों मौत दा डर खत्म हो जाए, विकारां दा डर खत्म हो जाए, सिर्फ सच्चे रब की रजा मेरी जिंदगी दे विच वस जाए। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर तन हर नामा। ते वड्डे भागां वाले ने वो संत जिन्हां दे मन रूपी घर दे विच परमात्मा ने अपने नाम का धन बख्श के नवाजिया है। कोई ऐसा संत, आसा मनसा सगल त्यागा जगते रहे निराशा, काम क्रोध जै परसै नाहन, त्रय कट ब्रह्म निवासा। सुख दुख जै परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। हुण कोई ऐसा मिल जाए जिहदे लई कंचन भी, सोना भी मिट्टी होवे, सोना भी लोहे वर्गा होवे, सोने नूं भी कोई भाव ना दिंदा, पदार्थां दे सुखां नूं पासे करके सिर्फ ते सिर्फ आस ते मुराद परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दे नाल। ते वड्डे भागां वाले ने वो संत जिन्हां नूं मालक ने अपने नाम का धन बख्श के नवाजे। प्रवान गणी सेई इह आए, सफलत ना के कामां। ते मैं समझदा हाँ कि उन्हां दा जगत दे विच आउणा तेरियां नज़रां दे विच कबूल है, प्रवान है, क्योंकि उन्हां संत जिन्हां ने सारे संस्कार काम जिहड़े सारे सिरे चढ़ जाते हैं, उन्होंने जीवन के हर कारज सफल हो जाते हैं, जिन्हों का जीवन परिपूर्ण परमात्मा के नाल जुड़िया हो, जिंदगी दे विच रब की रजा नूं वसा के चले होण। बचन कीते मेरे राम, हर जन कहूँ बर जाई। हे परमात्मा, ते मैं तेरे जना तो ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾਂ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖਲਾਈ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਕਰਾਂ। ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾਂ, चरण धूड़ मुखलाई, थी उन्होंने चरणों की धूड़ में मैं अपने मुख के उत्ते मल लवां, ताकि मेरा अभागे का जीवन भी तेरी भगती के नाल जुड़ जाए। हजूर दे बचन जन्म मरण दूहूं मैं नाही, जन परोपकारी आए। तो जो ऐसे संत होण रब दे नाल जुड़े हुए, वो जन्म मरण तो रहत होंदे ने, वो आत्मिक मौत नहीं मरते। शरीर का मरना एक नैचुरल प्रोसैस है, शरीर विनस जाता है, लेकिन उन्हां दी जीवनी दुनिया के उत्ते सदा आदर सत्कार नाल याद रखी जाती, जीवनी अमर हो जाती है। पर उपकारी जन जिहड़े दुनिया के उत्ते परोपकार करने के लिए आउंदे ने, अपना आप कुर्बान कर देंदे ने मनुखता की भलाई दे लई। 35 बाणीकारां दी बाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच है। 35 के शरीर बेशक असीं नहीं वेखे, लेकिन जीवन एडा प्रभावशाली है भी जो नाम लैने भगत रविदास जी का, जो नाम लैने भगत कबीर जी का, जो नाम लैने साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का, तो रोम रोम खिड़ जाता है। शरीर करके असीं नहीं वेख्या, लेकिन जीवन किड्डा प्रभावशाली है, सदा अमर है, सदीवी दुनिया नूं चानण ते ज्ञान का प्रकाश बख्शेगा। सो ऐसे महान संत वो जन्म मरण तो रहत ने, जी दान दे भगती लायन
ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ। ਸੰਤ ਜਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਕੇ ਸੇਤ ਨਜਾਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਲੋਕ ਛਿੰਬਾ ਢੇਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਡਿਆ ਮੋਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿੰਛੋਡੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਢੇਡ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਡ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਦਿਆ ਦਿਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡਿਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰ ਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਵਰਤੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਦਿਹਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਲਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ ਰਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਕਰਤਾਰ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖੜ ਪਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਇਹੀ ਬੇਨੰਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਰਹਿਣੀ ਮਨ ਪੁਨ ਰਪ ਕਰ, ਹਉ ਪਾਂਚੋਂ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ ਰਹਿਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਗੁਣ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੰਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਝ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਰਹਿਣੀ ਤਨ ਰਹਿਣੀ ਮਨ ਪੁਨ ਰਪ ਕਰ, ਹੋ ਪਾਚੋ ਤਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੰਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਪਾਵਰ ਲੈ ਹੋ, ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗਤਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗਤਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਾਉ ਗਾਉਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਹੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਗ ਗਿਣਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨਾ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਦਿਸਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ,
ये लक्षण ने बीमारियां दे जिन्होंने आत्मिक जीवन नूं साड़ देना। ये कैंसर है एक तरह का जिहड़ा साडी मत दे विच वसे हुए गुणां नूं खत्म कर दिंदा है, हौली हौली साडी सुरत नूं खा रहा है। तो जे ये बीमारियां दे लक्षण तेरे विच ने तो इहदा इलाज अपने गुरु तो जल्द करवा ला, क्योंकि हो सकता है ये बीमारियां, ये हंकार, ये क्रोध, ये द्वेष, ये ईर्षा भयानक रूप लैके तेरी जिंदगी नूं तबाह ना कर देण। बीमारियां नूं पालना, असी आत्मिक बीमारियां नूं पालदे हां। हजूर कहंदे मेरे गृह आए राजा राम पधारा, क्योंकि मेरे हिरदे दे विच, मेरे हिरदे घर दे विच मेरा पति जगत दा मालक परमात्मा आ गया, मन दे विच वस गया। मन मंदिर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरा प्राण बसदा है बहुड़ जन्म न आवा। नाभ कमल मह बेदी रच ले ब्रह्म ज्ञान उचारा, श्वास श्वास उसकी याद दे विच गुजारन नूं मैं विआह दे लई वेदी बनाया होया है। ते सतगुरु का शब्द जो प्रभु पति दे नाल जान पछाण कराउंदा है, विआह का मंत्र उचारिया जा रहा है, एक विआह का प्रकरण चल रहा है सारा। मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। अज सच्चे मेल हो गए ने, हम कर साज ने आए साचे मेल मिलाए। अक्सर ये शब्द बरातियों वास्ते रागी सिंह कीर्तनीय सिंह पढ़ते, आवो सज्जणा आऊं देखा दर्शन तेरा राम। लेकिन ये शब्द गुरु साहब ने आत्मा ते परमात्मा के लिए उचारिया, ना कि बरातियों के लिए भी जिहड़े सारी दिहाड़ी शराब पी के रज्जे हुए ललकारे मारते हुए सारा जीवन ही गुरु के नालों टुटिया हुए बेड़ा गर्क जिन्हों की जीवनी का होया होवे, ये उन्होंने लिए नहीं पढ़िया गया। तो जे ना पढ़िए तो ये फतवे ला दिते जाते, करो इस रागी की छुट्टी, कढ़ो इनू नौकरी तो बाहर, इन्हें जी बरातियों के लिए आवो सज्जणा नहीं पढ़िया। एक तो बड़ी ये भयानक रीत चली सी, कई बार पैलसां दे विच खड़े होकर मिलनी ते भी कीर्तन करवाया जाता सी। इसनूं अकाल तख्त साहिब ने बंद किया, क्यों? क्योंकि कीर्तन सिर्फ तो सिर्फ गुरु महाराज की हजूरी दे विच होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी तो बिना किते भी पैलस दे विच खड़ के कीर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरबाणी किसी मनुख नूं संबोधित करने के लिए नहीं हुंदी। गुरबाणी का सीधा संबंध आत्मा ते परमात्मा दे नाल है। बेशक असी दुनिया नूं खुश करने के लिए इन्हां चीज़ों नूं दुनिया दे नाल जोड़ दिंदे हां, लेकिन एक किसी बंदे नूं खुश करने के लिए नहीं है। गुरबाणी जिहड़ी बाणी है एक आत्मा नूं साझा उपदेश है, जिहड़ियां सच दीयां चपेड़ां साडे जीवन नूं मारदी ते साडी आत्मा नूं रब दे नाल जोड़दी है। हजूर कहंदे राम राए सो दुल्हो पायो, आस वड भाग हमारा। ते मेरे अजे भाग जागे हैं कि मैनू जगत के मालक परमात्मा वर्गा लाड़ा मिल पिया, सच्चा पति मिल पिया, सच्चा खसम मिल पिया, समर्थ पति मिल पिया। एक औरत जिहदा पति गरीब होवे, अवगुणा दा भरिया होवे, सदा समाज दे विच उहनूं लज्जा दा सामना करना पैंदा भी तेरा घर वाला शराबी है, तेरा घर वाला जुआरी है। ते जे एक औरत दा घर वाला बड़ा ताकतवर होवे, चंगी नौकरी लगा होवे, चंगे पैसे वाला होवे, पावरफुल व्यक्ति होवे, ते समाज उहदी इज्जत करदा भी इहदा घर वाला बड़ा पावर वाला बंदा है। कोई DGP होवे, कोई कलैक्टर होवे, कोई मंत्री होवे, या कोई भी दौलतमंद कोई चंगे अहुदे ते बैठा होवे, उहदी कदर हुंदी है। हजूर कहंदे ने जे तेरे मन दा, तेरी आत्मा दा पति वो परमात्मा बन जावे जिस तो समर्थ कोई नहीं, जिहड़ा सारी कायनात दा मालक है, ते पूरी कायनात दे विच तेरी जय जयकार गूंज जावेगी। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना। प्रभु चरणा दे विच उडारियां लाउण वाले मेरे सतसंगी मेरे म्याह दी मर्यादा करन आए हन। भाव 33 करोड़ देवी देवता अज जय जयकार कर रहे हैं। मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बने। मन दे विच ही परमात्मा आवस्या, हिरदे घर दे विच परमात्मा आवस्या। कर कहे कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवान। कबीर आखदा कि मैनू हुण एक प्रभु पति परमात्मा ब्याह के लै चले है, ते मेरा जीवन उन्होंने समर्पित है। जिद्दां एक औरत, एक बच्ची, एक घर वाली अपने माँ बाप के घरों जो डोली दे विचों तुरदी है, तो ये वचन करती है भी सारा जीवन अपने पति को समर्पित कर देगी। तो कहावत भी है भी एक घर वाली डोली दे विचों सहुरे घर आउंदी है
ਤੇ ਅਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ, ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।